See November class of 27, page number 144, 27th topic. Two cliffs of heights 120 meters and 100.4 meters are separated by a horizontal distance of 16 meters. If a car has to reach from first cliff to second, the horizontal velocity of the car should be. Suppose this is the first cliff. Again, it is the second cliff. Height of the first one is equal to h1. h1 is equal to what is it? 120 meters. And second cliff h2 is equal to 100.4 meters. ఇక్కడ నుంచి ఒక కార్ మూవ్ అవుతుందంట, దీని నుంచి వెళ్ళి దీనిపైన జంప్ అవ్వాలంట, అవునా? దీని వెలాసిటీ కూడా ఎంత ఉంటుంది u కనుక్కోవాలి. ఇది సపరేషన్. ఈ సపరేషన్ అంటే హారిజాంటల్ సపరేషన్ బిట్వీన్ టూ ప్లేన్స్ 16 మీటర్స్. ఓకేనా? ఇది కదా h అవుతుంది. ఈ h అంటే h is equal to h1 minus h2. 120 minus 100.4 ఎంత వస్తుంది? 19.6 meters. ఇది రేంజ్ ఇచ్చాడు కాబట్టి range r is equal to u into root of h by g. Range 16 is equal to u into root of 2 into 19.65 9.8. 9.8 1s 9.8 2s. 2 2s are 4. 4 root ఎంత అవుతుంది? 2u. So u is equal to 8 meter per second. ఇది velocity of the car. ఓకేనా? It is 27th question. Next again, the notes are level 2 class of 22. Page number 147. In 147, question number 22. See here. Very important model. A staircase contains 10 steps, each 10 centimeters height and 20 centimeters wide. The minimum horizontal velocity with which the ball has to be rolled up the uppermost step so as to hit directly the edge of the lowest step అన్నాడు. చెప్పాను కదా మోడల్. ఫార్ములా జనరేట్ చేసుకోలేకపోతే తెలియదు. ఇలా ఇక్కడ height of each step is equal to h and width is equal to w అనుకుంటే ఈ టోటల్ హైట్ ఎంత అవుతుంది? nh. రేంజ్ ఎంత అవుతుంది? r is equal to nw. అవునా? ఇక్కడ నుంచి బాల్ వచ్చేసి రోల్ అవుతుంది. ఇట్ విల్ హిట్ ది బాటమ్ ఆఫ్ ది nth స్టెప్ అంటాడు, అవునా? సో అప్పుడు రేంజ్ తెలుసు కాబట్టి రేంజ్ r is equal to u into t కదా. u into t. రేంజ్ కూడా ఎంత రాయాలి ఇక్కడ? nw is equal to u into t is equal to root of 2 into nh by g. Root of 2h by g का formula है. Now squaring on both sides, n square w square is equal to u square into 2nh by g. n square की ఇక్కడ n cancel. Therefore దీని నుంచి n is equal to 2h u square by g w square. అదేనా? ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేయబడ్డాడు అక్కడ? The minimum horizontal velocity అంటే u కావాలి. u is equal to calculation చేయాలి. Given what are the given data? Height of each step h is equal to ఎంతండి? 10 centimeters అండి. 10 centimeters అంటే మీటర్ లో మార్చుకోవాలి. 0.1 meter. 0.1 meter. Width of each step w is equal to 20 centimeters. That is 0.2 meters. ఓకేనా? h వాల్యూ w తెలుసు. n ని కూడా ఇచ్చే నంబర్ ఆఫ్ స్టెప్స్ 10 అన్నాడు. దీని నుంచి u స్క్వేర్ ఇక్కడ ఏమవుతుంది? u స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు n g w స్క్వేర్ బై 2h. అవునా? సో దట్ ఈస్ n ఇంటూ n అంటే 10 కదా. 10 ఇంటూ g ఈజ్ ఈక్వల్ టు అప్రాక్సిమేట్లీ అన్నాడు కాబట్టి 10 తీసుకుంటాం. 10 ఇంటూ w స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్
0.2 whole square by 2 into h is equal 0.1. That is 100 into 0.2 whole square is 0.04 by identa 0.2. 100 into 0.04 అంటే 4 by 0.2 అంటే 40 by ఎంత అవుతుంది 2. 40 by 20 is 2 is equal to 20. u square 20 అయితే u is equal to root of 20. 20 కి రూట్ వచ్చేసి అప్రాక్సిమేట్ ఎంత అవుతుంది? 4 ఆప్షన్ చెక్ చేసుకోండి. ఇక్కడ 42 అన్నాడు, 4.2 అన్నాడు, 24 అన్నాడు, 2.4 అన్నాడు. ఏది దగ్గర ఉంది? 4.2. కాబట్టి దిస్ ఈజ్ 4.2 మీటర్ పర్ సెకండ్. ఓకేనా? అర్థమైంది? రైట్. ముందు వేరే ప్రాబ్లం. నెక్స్ట్ 25th క్వశ్చన్. 25. See 25. A ball is thrown horizontally from a cliff such that it strikes the ground after 5 seconds. The line of sight makes an angle of 37 degrees with the horizontal. The initial velocity of projection is. ఇది కూడా చెప్పినామే. ఇక్కడ నుంచి బాడీ ప్రొజెక్ట్ చేసాము. వెలాసిటీ u గ్రౌండ్ కి ఇలా రీచ్ అవుతుంది. లైన్ ఆఫ్ సైట్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి అంటే లైన్ జాయినింగ్ ది ఇనిషియల్ పాయింట్ అండ్ the point where the ball strikes the ground. It makes an angle 37 degrees with the horizontal. 37 ఇచ్చాడు. And time taken t is కూడా ఎంత ఇచ్చాడు? 5 seconds అంట. t వాల్యూ ఇచ్చాడు. క్యాపిటల్ t టైమ్ ఆఫ్ ఫ్లైట్ అవుతుంది. Then ఇనిషియల్ velocity of projection u కావాలి. u is the ఫార్ములా చెప్పాను. root of gh by 2 into root of gh by 2 into cot. అంతే కదా? కానీ h వాల్యూ ఇవ్వలేదండి. t వాల్యూ ఇచ్చాడు. అగైన్ టైం టేకెన్ t కూడా ఫార్ములా ఏంటి? root of 2h by g కదా. root of 2h by g it is equal to 5. Squaring on both sides 2h by g is equal to 25. h is equal to ఎంత అవుతుంది? 25g by 2. ఇది ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. రూట్ ఆఫ్ g into h is equal to 25g by 2 by 2 into cot 37. What is the value of cot 37? 4 by 3. సో ఇక్కడ ఏమేం కాదు? g into g అంటే g స్క్వేర్ కదా. g స్క్వేర్ ముందు రాయండి. g root 25 is equal 5. root 2 into 2 అంటే 2 into cot 37 is equal 4 by 3. g value nearly 10 is అనుకోండి ఇక్కడ. 10 into 5 by 2 into 4 by 3 రా. 2 times again 10 no 100 by 3. 100 by 3 means 33.3 meter per second. ఉందా ఆప్షన్ ఇది? 100 by 3. అర్థమైంది? అది నోట్ చేసుకోండి. Level 2 transfer 28. See here, 2 particles move in a uniform gravitational field with acceleration due to gravity c. At the initial moment, the particles were located at same point and moved with velocities 9 meter per second and 4 meter per second horizontally in opposite directions. The time between the particles at the moment when the velocity vectors are mutually u1 is equal to 9 ఇచ్చాడు, u2 is equal to 4 ట. After what time the velocity vectors are perpendicular? Root of u1 u2 by g. Root of 9 is 4 by 10. ఇది ఎంత అవుతుంది? 3 2 by 10. 6 by 10 అంటే 0.6 seconds. ఎవరో అడిగారు. 29 also 29. ఇది కూడా an aeroplane is flying horizontally at a height of 90 meters with a velocity 100 meters per second, drops a foot packet
A person on the ground is 414 meters ahead horizontally from the dropping point. At what velocity should he move so that he can catch the foot packet అన్నారు. మంచి ప్రాబ్లం ఇది. ఇక్కడ చూడండి, సపోజ్ ఇక్కడ దిస్ ఇస్ ది ఏరోప్లేన్. Again here aeroplane is moving horizontally with a speed u is equal ఎంతండి 100 meter per second. 100 meter per second. Again it is a height h is equal to 980 meters. ఇంత హైట్ లో ఫ్లై అవుతుంది. తర్వాత ఇక్కడ ఏమంటా అంటే ఇక్కడ ఎక్కడో పర్సన్ ఉన్నాడు, ఈ పాయింట్ దగ్గర పర్సన్ ఉన్నాడు, ఈ పాయింట్ దగ్గర పర్సన్ ఉన్నాడు. డిస్టెన్స్ ఆఫ్ ది పర్సన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంతండి 414 meters ఫ్రమ్ ది డ్రాపింగ్ పాయింట్. ఇది డ్రాపింగ్ పాయింట్ ఆన్ ది గ్రౌండ్. ఇక్కడ నుంచి వీడి డిస్టెన్స్ వచ్చేసి 414 meters. ఇలా ఇచ్చాడు, అవునా? దీని నుంచి ఫుట్ ప్యాకెట్ రిలీజ్ చేశారు. రిలీజ్ చేసిన ఫుట్ ప్యాకెట్ వచ్చేసి ఇలా వస్తుంది, గ్రౌండ్ ఇక్కడ రీచ్ అవుతుంది అనుకున్నాం అనుకోండి. వీడేమో వాళ్ళు దీన్ని క్యాచ్ చేయాలి. క్యాచ్ చేయాలంటే హీ మూవ్స్ టువర్డ్స్ ద ఫుట్ ప్యాకెట్ విత్ వెలాసిటీ v అనుకుంటే v కనుక్కోవాలి. విత్ వాట్ వెలాసిటీ ద పర్సన్ మూవ్స్ సో దట్ హీ కెన్ క్యాచ్ ది ఫుట్ ప్యాకెట్ రిలీజ్ ఫ్రమ్ ది ఏరోప్లేన్ కదా. చెప్పండి. సో దీనికి బట్టి టైము, వీటికి రావడానికి పట్టే టైం రెండు ఈక్వల్ గా అవుతాయి. ముందు టైం కనుక్కుందాం. టైం టేకెన్ బై ది ఫుట్ ప్యాకెట్ టు రీచ్ ద గ్రౌండ్ ఈస్ గివెన్ బై t అనుకుంటే t is equal to ఫార్ములా ఏంటి? root of 2 by g. That is root of 2 into 980 by g 9.8. ఇది 980 లో ఉన్నప్పుడు 9.8 తీసుకోండి. Or this is equal to root of 2 into 9800 by 98 కదా. 98 ones 98 100. సో ఎంత వస్తుంది? 200 అంటే 100 root 10 root 2 కదా. 10 into root 2 is equal to 1.414. root 2 value 1.414. 10 తో మల్టిప్లై చేస్తే ఎంత వస్తుంది? 14.14 meters. కాబట్టి రేంజ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత వచ్చింది అంటే 14.14 meters ఏ రావాలి. చెప్పండి. టైం ఇన్ సెకండ్స్. టైం ఇన్ సెకండ్స్, రైట్? ఇది రేంజ్ కదా. ఇది అగైన్ యు నో రేంజ్ ఆల్జిబ్రా ఫార్ములా u into t కదా. u ఈక్వల్ ఎంత వాల్యూ? 100 into t is equal 14.14. 100 into 14.14 అంటే 1414 meters దగ్గర అవుతుంది. చెప్పండి. ఇప్పుడు మనం వేసిన డయాగ్రామ్ రాంగా అంటే ఖచ్చితంగా ఇది ఇలా వెళ్తూ ఇక్కడికి వస్తుంది అనుకున్నాం అనుకోండి. ఈ పాయింట్ దగ్గర రీచ్ అయింది. మొత్తం రేంజ్ ఎంత వచ్చింది మనకి? ఇక్కడి నుంచి 1414 meters. పర్సన్ ఇక్కడ ఉన్నట్టు వాటి డిస్టెన్స్ ఎంత ఇచ్చాడు? 414 అంటే తక్కువే కదా. అంటే పర్సన్ ఈ పాయింట్ దగ్గర ఉన్నట్టు ఈ డిస్టెన్స్ వచ్చేసి 414. వీడు ఇలా వెళ్ళాలి, వెలాసిటీ v. దీన్ని క్యాచ్ చేయాలి అంటే వాట్ ఇస్ ద డిస్టెన్స్ టు బి ట్రావెల్డ్ బై ది పర్సన్? ఇది మైనస్ ఇదే రావాలి అంటే ఎంత వస్తుంది? 1000 meters. Now velocity of the person v అనుకుంటే v is equal to displacement by time. Displacement is equal 1000 by time is equal 14.14. ఎంత వస్తుందండి ఇది? ఓకే ఓకే ఓకే. ఇది 1000 బై దీన్ని ఏం రాసుకోవచ్చు? 10 root 2 0 0 క్యాన్సిల్. 100 into root 2 by 2 రాయొచ్చా? 2 ones 2 50 అంటే 50 root 2. ఆన్సర్ ఇచ్చేయండి. సో 50 root 2 meter per second. కానీ velocity of the person to catch the foot packet is equal to 50 root 2 meter per second. అర్థమైంది ప్రాబ్లం? చెప్పండి. ఇది 29th one. ఓకే, level 2 class work is over. Next level 1 homework 27. Level 1 homework 27. Page number 164.
164 27th ప్రాబ్లం చూడండి ఈజీ ఇది కూడా a body is projected horizontally from a height of h is equal to 78.4 meters with a velocity u is equal to 10 meter per second. Its velocity after 3 seconds is, take the direction of projection as I and vertically upward direction as J అన్నాడు. వెరీ ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లం. ఈ మోడల్ రేపు ఎగ్జామ్ లో ఉంది. ఇదే ప్రాబ్లం అయి ఉండొచ్చు. గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇనీషియల్ వెలాసిటీ u అన్నాడు. u is equal to 10 and height is equal to 17.4 meters. పారాబోలిక్ ఫార్ములా ఎలా వస్తుంది? సపోజ్ ఆఫ్టర్ టైం t is equal to 3 సెకండ్ తర్వాత వెలాసిటీ v అనుకుంటే v ని రెండు కాంపోనెంట్స్ చేస్తాం. ఇది vx ఈ వాల్యూ ఎంత? vy. therefore v bar is equal to ఫార్ములా ఏం రాయాలి? vx i bar i కాదమ్మా. డౌన్వర్డ్స్ ఎలా నెగిటివ్ బై యాక్సిస్ కాబట్టి మైనస్ చేయాలి. అవునా? vy కింద కదా ఉంది. ఒకవేళ vy పైకి ఉంటే ప్లస్ j క్యాప్ రాస్తాం. అవునా? సో ఇప్పుడు చెప్పండి vx is equal to ఎంత వాల్యూ? u 10 కదా. vy equal to ఫార్ములా ఏంటి? g వాల్యూ into t is equal to 3 30. కానీ v bar is 10 i cap minus 30 j cap. 10 i cap minus 30 j cap. ఓకేనా? It is 27. Next 28 level 1 homework. Yes kada. Two thin wooden strings A and B are separated by 200 meters. ఇన్ని ఫార్ములా చెప్పిన తర్వాత మళ్ళీ ప్రాబ్లం నుంచి రాదు. చెప్పలేదు ఈ కాన్సెప్ట్ మరి. థిన్ స్క్రీన్స్ పేపర్ స్క్రీన్స్ A and B. చదువుకొని కనీసం ప్రాబ్లం చేసుకునే యాటిట్యూడ్ ఉండాలి. ప్రతి ప్రాబ్లం ఇప్పుడు 11 11 క్లాస్ లో డిఫరెంట్ ఈ మోడల్ ఉంది. రైట్, వెరీ గుడ్. ఇది మనకి డౌట్ వచ్చింది అంటే అర్థం ఉంది. చెప్పిన మోడల్ డౌట్ వస్తే ఎలా? మీరు ఏం థింక్ చేస్తున్నట్టు ఐఐటి అడ్వాన్స్ ఎలా వస్తుంది? చెప్పిన ఫార్ములా పైనే మనం నంబర్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ మనం చేయడంలో ఫెయిల్యూర్ అవుతున్నాం. కొత్తగా ఏదైనా ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు ఎలా మనం సాల్వ్ చేస్తాం చెప్పండి. ఇంకొంచెం డిఫరెంట్ గా ప్రాబ్లం వచ్చింది, ఇలాంటి మోడల్స్ వచ్చినాయి అనుకోండి, అలాంటి వాటిని మనం ఫోకస్ చేస్తే మనం ఇంప్రూవ్ అవుతాం. ఒక ప్రాబ్లం వచ్చింది అంటే ఇది మోడల్ నోట్స్ లో ఉందా లేదా, ఫార్ములా కాన్సెప్ట్ చెప్పాడా లేదా, ఒకసారి కాన్సెప్ట్ చెప్తే ట్రై చేసినా రాకపోతే నేను ఇక్కడ చూడండి ఈ రెండు సపరేషన్ ఎంత అన్నాడు? 200 meters. తర్వాత ఏ బుల్లెట్ ట్రావెలింగ్ హారిజాంటల్లీ ఎట్ స్పీడ్ ఆఫ్ 600 meters per second హిట్స్ ద స్క్రీన్ A. ఇక్కడ బుల్లెట్ వచ్చేసి ప్రొజెక్ట్ చేసాం. ఇవి ఇప్పుడు వాల్యూ ఎంత? వెలాసిటీ 600 meters per second. ఇది వెళ్ళి మళ్ళీ B కూడా హోల్డ్ చేస్తుంది. అవునా? ఫైనల్లీ ఎమర్జెస్ అవుట్ ఫ్రమ్ B మేకింగ్ ద హోల్ ఇన్ A and B. రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ ది ఎయిర్ అండ్ వుడ్ ఆర్ నెగ్లిజిబుల్. డిఫరెన్స్ ఆఫ్ హైట్స్ అన్నాడు. ఈ మొత్తం హైట్ ఆఫ్ ది హోల్ ఇన్ A ఈక్వల్ h1, హైట్ ఆఫ్ ది హోల్ ఇన్ B ఈజ్ ఈక్వల్ టు h2. డిఫరెన్స్ అంటే ఎంత అవుతుంది? ఇదే కదా. h అనుకుంటే h ఈక్వల్ h1 మైనస్ h2. ఇదే కదా కనుక్కోవాలి. ఇది 200 meters దేనికి ఈక్వల్ అవుతుంది? రేంజ్. అవునా? therefore range r equal to u into t. u into t. Again r is equal 200, u is equal 600, t and root of 2h by ఇక్కడ 2 zeros cancel, 2 1s 2 3s. ఈ 3 లభిస్తుంది. 1 by 3 is equal root of 2h by g. Squaring on both sides. 1 by 9 is equal to 2h by 10. 2 1s 2 5s. Therefore h is equal 5 by 9 ఏంటవి మీటర్స్. కానీ వాళ్ళు దేనిలో ఇచ్చాడు అంతేనా? 9.8 తీసుకున్నాం. సారీ జీ వాల్యూ 9.8 తీసుకున్నాం. రైట్, జీ వాల్యూ 9.8 తీసుకున్నాం. 9.8 తీసుకుంటే ఎంత అవుతుంది? ఇప్పుడు ఇక్కడ 9.8 2 తో డివైడ్ చేస్తే 4.9. సో h ఈజ్ ఈక్వల్ 4.9 by 9. అంతేనా? లేదా 49 by 90 meters.
49/90. అంతే కదా. ఏం డిఫికల్టీ ఉందని చెప్పండి. దాన్ని చెప్పిన మోడలే కదా అది. ఇది ముందే ఎంతమంది చేశారు చెప్పండి. ఆల్రెడీ చేశామన్న వాళ్ళు గుడ్. అట్లా ఉండాలి. మిగిలిన వాళ్ళు కూడా అరేంజ్ కావాలి. Here level 2 homework question number 20. Question number 20. Just observe this. Very important model is a body is projected. Adena? A body is projected vertically upwards. At its highest point, it explodes into two pieces of masses in the ratio 2:3. And the light piece flies horizontally with a velocity of 6 meters per second. The time after which lines joining the points of explosion to the points of the particles are perpendicular to each other is equal. What formula is D is equal to lines and the position vectors are perpendicular. After what time the position vectors are perpendicular? D is equal to 2 into root u1 u2 by g. అదే నా ఫార్ములా చెప్పండి. సరే, ఇక్కడ ఇంకేం ఇచ్చారంటే హైయెస్ట్ పాయింట్ దగ్గర ఎక్స్ప్లోడ్ అవ్వట్లేదు అంటాడు. ఫస్ట్ ఏమన్నాడు? ఏ బాడీ ప్రొజెక్టెడ్ వెర్టికల్లీ అప్వర్డ్స్. వెర్టికల్లీ అప్వర్డ్ డైరెక్షన్ లో దట్ ఈస్ ప్రొజెక్టెడ్ ఫ్రమ్ ది గ్రౌండ్ రా. బాడీని ప్రొజెక్ట్ చేసినప్పుడు ఇలా హైయెస్ట్ పాయింట్ దగ్గరికి వెళ్ళింది అనుకున్నాం అనుకోండి. At the highest point, it will be exploded into two fragments. One of the fragment having mass m1, another fragment mass m2. Both will move together with velocities u1 and u2, but opposite to each other. ఎలా వెళ్తున్నాయండి? మాక్సిమం హైట్ h అనుకుంటే అవునా, h కూడా ఫార్మ్ అయింది. బాడీ ప్రొజెక్టెడ్ వెర్టికల్లీ అప్వర్డ్స్ విత్ వెలాసిటీ u అనుకుందా. మాక్సిమం హైట్ రైజ్ బై ది వెర్టికల్లీ ప్రొజెక్టెడ్ బాడీ ఫార్మ్ అయింది square by 2g. u square by 2g. సరే, మాసెస్ రేషియో ఎంత ఇచ్చారు అక్కడ? m1 is m2 is equal to ఎంత అంట? 2:3. ఓకే, 2:3. సపోజ్ ఇక్కడ m1 is equal to 2m అనుకున్నాం అనుకోండి. m2 ఈక్వల్ ఎంత అవుతుంది? 3m కదా. లైటర్ పీస్ అంటే ఫస్టే కదా ఇది. లైటర్ పీస్ వెలాసిటీ u1 ఈక్వల్ ఎంత ఇచ్చాడు? u1 equal to 6 meter per second. Next, the time after which ఇది u2 తెలియదు కదా. ఇది చెప్పండి, u2 తెలియదు. u2 కనుక్కోవాలి అంటే we are applying the conservation of momentum at this point. ఆ పాయింట్ దగ్గర ఎక్స్ప్లోడ్ అయింది అంటే ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ లేదు అంటే మొమెంటం ఎలా ఉండాలి? కన్సర్వ్. మొమెంటం ఆఫ్ ది ఫస్ట్ పార్టికల్ ఈజ్ ఈక్వల్ మొమెంటం ఆఫ్ ది సెకండ్ పార్టికల్. దట్ మీన్స్ at the highest point you know m1 u1 equal to m2 u2. Therefore u2 is equal m1 u1 by m2. m1 by m2 ఎంత? 2/3 into u1 6. that is what ఎంత వస్తుంది? 4 meter per second. ఇప్పుడు చెప్పండి, the time at which their position vectors are perpendicular t is equal to 2 into root of u1 u2 by g. 2 into root u1 6 u2 by g value 10 ఇచ్చాడా? 9.8. ఈ వాల్యూ 10. ఇప్పుడు ఎంత అవుతుంది ఇది? 24. 24 అంటే రూట్ లో ఇచ్చాడు డైరెక్ట్ అదే ఇచ్చాడు. 2 into root 24 by 10. ఒకవేళ 5 కూడా రూట్ లో రాసుకోతే ఎంత అవుతుంది? రూట్ ఆఫ్ 24 by 20. సో యాక్షన్ అవుతుంది. థర్డ్ ఆప్షన్. అర్థమైందా ఇది? నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 23 చూడండి, ముందు వినండి. 23. From the top of a tower of height 40 meters, h is equal to 40 meters, a bar is projected upwards with a velocity of 20 meters per second. 20 meters per second at an angle theta is equal to 30 degrees. The ratio of the total time of flight to hit the ground to the time taken by it to come back to the same initial elevation. Very good.
ఇది హైట్ ఇది h అనుకుంటాం. ఇక్కడ నుంచి బాడీ ప్రొజెక్టెడ్ విత్ వెలాసిటీ u at an angle theta with the theta equal ఎంత 30 degrees. ఇలా ప్రొజెక్ట్ చేశారట. ప్రొజెక్ట్ ఎలా వెళ్తూ గ్రౌండ్ ఇట్లాగా రీచ్ అవుతోంది చెప్పండి. ఇది ఏ అనే పాయింట్, ఇది బి, ఇది సి అనే పాయింట్ అనుకున్నాం అనుకోండి. వాళ్ళు అడిగిన రేషియో ఏంటి? ఏ రేషియో అడిగాడు? ద రేషియో ఆఫ్ ది టోటల్ టైమ్ ఆఫ్ ఫ్లైట్ టు హిట్ ద గ్రౌండ్. అంటే టైం టేకెన్ బై ద బాడీ టు మూవ్ ఫ్రమ్ ఏ టు సి బై ఇంకోటి ఏంటి? ద టైం టేకెన్ బై టు కమ్ బ్యాక్ టు ద సేమ్ ఇనిషియల్ ఎలివేషన్. ఇనిషియల్ ఎలివేషన్ అంటే ఏ నుంచి బి కదా ఇది, అంటే టి ఏ. ఓకేనా చెప్పండి. మనకి టిఏబి ఎంత అవుతుందో చెప్పండి. యు నో టిఏబి ఇస్ ఈక్వల్ టు 2u sin theta by g. 2 into u 20 sin theta sin 30 1/2 by g ఎంత వస్తుంది? ఇది టిఏబి లో 2 seconds వచ్చింది. టిఏసి కనుక్కోవాలి కదా మనం, ఈ మొత్తం కనుక్కోవాలి. అది కనుక్కోవడానికి కోసం మాత్రం ఏజ్ ఇది చేసి h is equal to minus u sin theta into t plus half t square కదా. therefore h is equal 40 minus 20 into sin 30 1/2 into t plus half g t square. 2 ones 2 tens 2 5s అవునా. అంటే 40 is equal to చెప్పండి minus 10t plus 5t square. 5 ones 5 twos 5 8s అంటే 8 is equal to minus 2t plus t square. therefore t square minus 2t minus 8 equal to 0. దీన్ని ఏం రాసుకుందాం? minus 2t minus 4t plus 2t అయిపోతుందా? minus 8 equal to 0. ఈ రెండింటిలో t కామన్ తీయండి. t minus 4 ప్లస్ ఇక్కడ t కామన్ తీయండి. 2 కామన్ తీస్తే t minus 4 is equal to 0. అంటే t minus 4 equal to 0 లేదా t plus 2 is equal to 0. t minus 4 into t minus 2 t plus 2 equal to 0. అప్పుడు t equal to 4 గాని minus 2 గాని వస్తుంది. నెగటివ్ వాల్యూ ఉంటుంది కాబట్టి ఏం తీసుకుందాం? అగైన్ therefore t ac is equal ఎంత వచ్చిందండి? స్మాల్ t is equal to 4. what is the ratio? t ac by t ab is equal 4 by ab ఎంత 2 అంటే ఎంత వస్తుంది? 2 is 1. అర్థమైందా? A body is thrown horizontally with a velocity from the top of a tower. The displacement of the stone when the horizontal and vertical velocities are equal. Horizontal velocity is equal to vertical velocity. ఈ రెండు ఈక్వల్ గా ఉండాలన్నమాట. Horizontal velocity అంటే u is equal to vy is equal to ఎంత అండి? g. So time taken t equal ఎంత అవుతుంది? After this time interval, horizontal velocity is equal to vertical velocity. Okay na? Then find the displacement of the stone అన్నాడు. ఇక్కడ నుంచి ప్రొజెక్ట్ చేసాం. వెలాసిటీ u ఇలా గ్రౌండ్ కి వస్తుంది. ఈ పాయింట్ దగ్గర ఎక్కడో దాని వెలాసిటీ v అనుకుంటే ఇది vx, ఈ వాల్యూ ఎంత అవుతుంది? vy. vx is equal to vy అంటే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి పట్టే టైం is equal to ఎంత అవుతుంది? u by g. అప్పుడు డిస్ప్లేస్మెంట్ ఎంత అంటారు? డిస్ప్లేస్మెంట్ ఎంత అంటే ఇదే కదా డిస్ప్లేస్మెంట్ అంటే. ఇదేమవుతుంది? హారిజాంటల్ డిస్టెన్స్ x, ఇది వర్టికల్ డిస్టెన్స్ y కదా. అప్పుడు ఇది a b c అనుకుంటే మనకు కావాల్సింది ఏంటి? మనం ab స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ac స్క్వేర్ ప్లస్ bc స్క్వేర్ కదా. ac స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్ y స్క్వేర్ ప్లస్ x స్క్వేర్. ab is equal root of x square plus y square, where x is equal to horizontal displacement. Horizontal displacement equal to formula ఏంటి? that u into t is equal to ఎంత? u by g. so ఎంత అవుతుంది? u square by g. vertical displacement y equal to half g t square.
half g into t square is equal u square by g square. ఈ g కి ఇది క్యాన్సిల్ అంటే u square by 2g. Therefore AB is equal to root of x square u power 4 by g square plus u power 4 by 4g square. ఇది రూట్ ఆఫ్ 4g square LCM చేయండి. అవునా? ఇక్కడ ఎంత వస్తుంది 4u square plus u square అంటే రూట్ ఆఫ్ 5u square by 4g square. ఇక్కడ రూట్ తీసేస్తే రూట్ 5 into u by 4 u power 4u power 4 అక్కడ ఎంత రావాలి ఉందా ఆప్షన్ అది. రూట్ 5 into u square by 2.